Hello and welcome to Express Cafe. I know you all had been missing us because of the pandemic. We could not do the program, so once again we are back with a discussion panel. This is an initiative of Sikkim Express, the largest selling newspaper in Sikkim, and is a show which is run by the civil society, for the civil society and of the civil society. So we do hope that today you will enjoy this interesting discussion that we have taken up. So we have a very eclectic panel today, and today we'll be discussing disasters in Sikkim, and the last few days and the last month has been really a big cause to worry for Sikkim. That's one. Of course, we've been going through another a medical disaster for the last 15-18 months of the COVID pandemic. So to discuss this disasters, today we have in our panel, and I'm so happy to invite Shri Dhungel. She is the advisor for infrastructure development, roads and bridges, water resource, PHE and smart city for the government of Sikkim. Welcome, sir. We also have with us the Joint Secretary of SDMA, that's the State Disaster Management Agency under the Government of Sikkim Land Revenue Department, Smt.Subha Mukhia. Welcome to the show. Thank you. And we have Mr. Sewa, the SDM of East District, and so much involved in all the disasters right now that's happening. Welcome to the show, sir. So today we see that there's a lot of rainfall, sir. So I'll start with advisor, sir. कि तपाईले यत्रो डिजास्टर देखिरहनु भएको छ अहिले रुरलमा पनि डिजास्टर भइरहेको छ अर्बनमा पनि योपालि त निकै भयो ग्याङ्टकमा क्षति भयो रोड बन्द छ फर सो मेनी डेज हाउ डु यु सी दिस डिजास्टर सर म्यान मेड हो कि यो नेचुरलै हो You over the years, if you see, every year you don't see the same sort of disasters. It varies in magnitude. But to some extent, contribution has been made by man also, because when development takes place, a lot of soil is touched. In the process, you have the cutting works and other things going on. So in the process, what happens? The stability is very much disturbed. So this stability, when it is disturbed, the first and foremost thing is Sikkim, as you see, it lies in the high seismic zone. I think 5 is the highest. Yeah, yes. So if you go by books and if you see it, when it's in a high seismic zone, you have frequent tremors, which you cannot sense it. Like if it is tangible, like if you can see, feel it, it is tangible. It is not tangible because the minor shocks are not there, which you cannot feel. No? Minor shocks are there, but you cannot feel it. But major shocks, when it is there, it is always there, and you have been feeling it also. Now, for that matter, when we have some of the devastations, some landslide here, I was referring to the landslides also. People were not aware of, they laughed at it also. But as citizens here, we have been experiencing that for quite some time, and there were major shocks also. So what happens, like these disasters, in the process when you have these frequent tremors, the earth soil, it ruptures. The rupture may be small, it may be big, or you may not see it also. But when there's rainfall, tremendous rainfall, the water percolates through these. Inside. Yes, through these crevices, cracks, and whatever ruptures are there. So in the process, when it percolates, it goes down and then it forms a sort of capillary. If you go by the scientific word, it's called capillary action. What happens? The volume also increases. Yeah. Side by side, its density, it becomes less, but volume increases. So in the process, the mass also increases. So what happens when there's a shake or something like that? The massive rainfall accompanied with frequent tremors, that triggers of landslides. So it is a matter which needs to be considered and dealt with in depth. And then only we can go in for remedial measures. So you can say it is somewhat to an extent man-made also. The nature also has its own play, because we are also always at the mercy of nature. So we cannot deny that it goes side by side. Very interesting fact. I'll come to you, Shubha ma'am. See, you belong to a department which is very important, the SDMA. It's like the nodal agency for the National Disaster Management Agency in New Delhi, and New Delhi talks to you all directly, right? Sir has raised a very important point, that is
नेचुरल पनि हुँदैछ, अर्थक्वेक त अब भइरहेको छ, त्यो पनि तपाईँहरूकै उसमै एम्बिटमै आउँछ हैन। अर्को कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ म्यापिङ अहिले जुन चाहिँ भन्नुभयो मान्छे अवेरै छैन हैन, तपाईँहरूको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज आई मिन एज एन एसडिएमए, बिकज मेनी पिपल डु नट नो द्याट यु नो एसडिएमए इज बिग रोल अनलेस दे हेभ गट द्याट चलान, जहाँ चाहिँ अहिले फाइन मास्क नलगाउँदा फाइन चाहिँ त्यो चलानबाट हुँदैछ हैन। त how do you explain the role of your department? Like you said, SDMA त्यस्तो visible छैन है, तर अब not everything has to be a headline. I feel, I understand that. We work in the backdrop है, जस्तो अब हाम्रो SDMA is directly governed by the NDMA guidelines. त्यस्तै प्रकारले हाम्रो DDMA छ, so SDMA लाई तपाईले सोच्नुहुन्छ we are the brains है, अब जहाँनिर चाहिँ तपाईको जे हुन्छ पोलिसी फर्मुलेट गर्ने कुराहरू भयो है, अथवा डाइरेक्टली हामीले एनडिएमएसँग जुन प्रकारले हामीले उहाँहरूसँग है वी कम्युनिकेट विथ देम है, सेम कुरा जुन चाहिँ एनडिएमएले गर्छ, हामी एकदम कन्ट्रोल रुम 24/7 छ हाम्रो, र हामीले जति बजी भन्छ तपाईको 24/7 भन्नाले अब तपाईको शिफ्ट्समा चल्छ हाम्रो है, माने कन्स्टेन्टली पिपल आर देयर, शिफ्ट्समा चल्छ है, त्यो हाम्रो 4 शिफ्ट्स जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा एनी इन्फर्मेसन द्याट इज बीन गिभन बाइ एनडिएमए द्याट कम्स टु अ कन्ट्रोल रुम, त्यस्तो प्रकारले डिसेमिनेट हुँदै जान्छ। सो हामी डाइरेक्टली चाहिँ अब फिल्डमा तपाईहरुले कसलाई देख्नुहुन्छ भन्दा हाम्रो रोबिन सर हुनुहुन्छ है, हामी माथि हुन्छ है, र अब उहाँले एकदमै हामीलाई एभ्री इभिनिङ एभ्री मर्निङमा इमिडिएट इन्फर्मेसन चाहिँ डिडिएमए, र डिडिएमए को हाम्रो चेयरपर्सन चाहिँ तपाईको हाम्रो डिसी है, अल डिसीज हाम्रो 4 जना, र उहाँहरुको इमिडिएट हाम्रो एक्टिभ उयो हाम्रो एसडिएमहरु हुनुहुन्छ जो एकदमै फिल्डमा गरिरहेको छ है। सो त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज भन्नाले जस्तो प्रकारको एनडिएमए को गाइडलाइन्स आउँछ, जुन चाहिँ अहिले तपाईको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट छ तपाईको 2005 है, हामीले उहाँहरूलाई डिसेमिनेट गर्छ के गर्नुपर्ने, जस्तो चलानको तपाईको हेर्नुभयो भने हाम्रोबाट नै छ। सो आई पर्सनली फिल कि सिन्स आवर चेयरपर्सन चाहिँ हाम्रो अनरेबल चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्छ, हाम्रो एससीसी है तपाईको एससीसी को चेयरपर्सन तपाईको चिफ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, योभन्दा हाइएस्ट अथोरिटी हामीलाई छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि यस डेफिनेटली एसएसडिएमए प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पिभिटल रोल इन द स्पेशली ड्युरिङ डिजास्टर्स। यस रोबिन साहब तपाईकोमा यु आर द म्यान इन एक्सन अन द ग्राउन्ड लेभल है, म तपाई हाम्रो गाउँहरुतिर पनि आउनु भयो एउटा डिजास्टर हुँदाखेरि, हाउ डिफिकल्ट इट इज? I don't think this is much difficult. Actually, whatever our honorable MLA sir is saying, I second his statement. No, actually, our people are not much aware because of their ignorance. मान्छेलाई यस्तो ज्ञान यो शक्ति भने यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि जब आफ्नो ब्रेनलाई आफ्नो दिमागलाई चाहिँ सही रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ त्यति बेला अब सानो कुरो पनि एकदम ठुलो भएर जान्छ। जस्तो प्रकारले अहिले हाम्रो मेन अहिले हाइवे जुन चाहिँ नेसनल हाइवे हो कि आज सिसा गोलाइ भनेर यस्तो इम्पोर्टेन्ट सबलाई थाहा छ, सबले जान्नुहुन्छ। सिसा गोलाइमा जुन चाहिँ इभेन्ट एउटा यस्तो डरलाग्दो आज घटना भइरहेको छ, त्यसलाई अलिकति अगाडि अलिकति हामीले त्यसलाई सुरक्षा त्यसलाई अलिकति लिन सकेको भएदेखि केही पनि हुने थिएन। अहिले भन्दाखेरि मान्छेलाई दुःख लाग्छ हो कि राम्रो लाग्दैन, तर इग्नोरेन्स सबैभन्दा ठुलो कुरो मान्छेलाई त्यो जुन एउटा ज्ञान हुन्छ त्यो ज्ञान चाहिँ अलिकति कम्ती प्रयोग गरेको। ज्ञान त छ, ज्ञान सबैमा छ, तर त्यो प्रयोग सही रूपमा सही जग्गामा गर्न नसक्दाखेरि यस्तो घटनाहरू हुँदैछ हो कि। र हामी चाहिँ कस्तो प्रकारले यसलाई ट्याकल गर्दैछौँ भने त्यस्तो डिफिकल्ट सिचुएसन केही जस्तो हामीले फिलै गरेको छैनौँ। अहिले त पेन्डेमिक छ भनेर मान्छेहरू त्यति साह्रो हिँडेको छैन। सपोज यो रेगुलर डे भएको भए त आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि गएको भए त सर। राइट त्यो छ, तर यसलाई कुनै पनि कुराको हामी स्ट्राटेजी हो कि कुनै पनि कुरामा स्ट्राटेजी चाहिँ हाम्रो सही छ भनेदेखि त्यो कुराले हामीलाई त्यस्तो डरलाग्दो पीडित बनाउँदैन हो कि। आजको घडीमा जस्तो अहिले पेन्डेमिक चल्दैछ, हाम्रो लकडाउनले गर्दाखेरि हाइवेको त्यति मान्छेलाई फिल गर्नुभएको छैन। आज हामी यस्तो लागि परिरहेको छौँ, सरले भिजिट गर्नुभयो अस्ति हो कि, सरले 2-3 पटक भिजिट गरिसक्नु भएको छ, र सरले जुन चाहिँ निर्देशन दिनुभयो हो कि उहाँकोमा जुन चाहिँ त्यो एउटा उहाँले यत्रो जीवनभरि एउटा इन्जिनियरिङ लाइनमा उहाँले जुन चाहिँ अनुभव गर्नुभएको थियो त्यो उहाँले आएर हामीलाई 2 मिनटमा बताइदिनु भयो होइन। You have to follow the so and so strategy and you will complete the job in your perfect time
उहाँले हामीलाई त्यो भनिदिनु भयो हामीले त्यही फलो गऱ्यौँ हो कि आज हामी लगभग कम्प्लिट वेस्ट गरिसकेका छौँ वी आर अलवेज रेडी 24 आवर हामी अन छौँ हाम्रो जुन चाहिँ कन्ट्रोल रुम छ कन्ट्रोल रुममा हाम्रो जसरी 6 घन्टाको सिफ्टमा हाम्रो स्टाफहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ कुनै पनि घटना भयो भने हामी त्यति बेला ध्यान दिएर हामी पुग्छौँ जस्तो सिचेमा घटना भयो सिचेमा अब यस्तो खालको पहिरो आयो तपाईँको त्यहाँ पनि अब साँच्चै भनौँ म्यानमेड डिजास्टरै हो त्यो पनि हो कि आज मैले मेरो घरको अगाडि जुन प्रकारको नालीहरू छ हो कि सरकारले आएर गरिदिन्छ भनिरहेको रहेछु मैले म त्यस्तो गलत धारणामा रहेछु त्यही हो मैले स्ट्राटेजी म फेल भइरहेको रहेछु सरकारले पो आएर गरिदिनेछ मेरो घरको नालीहरू त मैले त के भन्छ जिएमसीलाई पो पेमेन्ट गरेको छु त उसले आएर यो सफा गरिदिन्छ भनेर गलत धारणा राखिराख्नु भएको रहेछ हेर्नुहोस् त ज्यानै गयो सानो गल्ती भएको कारणले गर्दा ठुलो केही पनि थिएन उहाँले टाइमली चाहिँ आफ्नो ड्रेन्सलाई चाहिँ क्लियर गर्नुभएको थियो भने एउटा माथि घरदेखि माथिबाट एउटा नाला गएको रहेछ त्यो बिचमै ब्रेक भयो कति ठाउँ त्यसको ड्यामेज भएको छ कसैलाई खास वास्ता छैन जिएमसी पर्खिरहनु भएको थिएछ उहाँहरू हठात तपाईँको फ्ल्यास फ्लड जस्तो या त तपाईँको क्लाउड ब्रस्ट जस्तो रेनफल भयो हो कि त्यो डरलाग्दो रेनफल हुँदाखेरि स्विप गऱ्यो ठुलो कुरा केही पनि थिएन हो कि तर त्यसलाई टाइमली अलिकति स्ट्राटेजी आफ्नो ठिक थियो भने त्यसलाई हामी बन्द गर्न सक्थ्यौँ त्यसलाई हामी त्यो समाधान सजिलै हुन सक्थ्यो त्यही हो इग्नोरेन्स अलिकति ज्ञानलाई भएर पनि सही रूपमा प्रयोग नगरेको कारणले यस्तो घटनाहरू हुँदैछ सर Very interesting points have been raised by all of them. I mean, these are things that need to be addressed. So, हाम्रो एडभाइसर्सहरूलाई अब तपाईँ त अब अलमोस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड्स एन्ड ब्रिजेस वाटर पिएचई स्मार्ट सिटी सबैले तपाईँलाई छुएको छ नि सबै डिपार्टमेन्टले तपाईँलाई छुएको छ है तपाईँले एडभाइस यहाँ हाम्रो रबिन सेवा सरले पनि भन्नुभयो एडभाइस दिनुभयो रिगार्डिङ द्याट ड्रेनेज एउटा ठुलो आउँदैछ सर कुरा नि अब तपाईँले पनि याद गर्नुभएको छ ल अलिक ठुलो पानी पऱ्यो भने गान्तोकको ड्रेन चाहिँ रोडमा बग्छ यसको समाधान के छ सर यस्तो नि ड्रेन इज अ भाइटल थिङ इन हिल रोड्स हिल्समा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् तपाईँको ड्रेन्स ठिक छैन भने चाहिँ द्याट वुड क्रिएट क्याटास्ट्रफी like it has created already very disastrous catastrophe drain I'm coming to the point the drain is like this like yesto ni tapaiko discharge jati cha to cater to that certain dimensions are required the dimensions are designed depending on the discharge that comes and discharge is unpredicted because of the built up area le garda ke huncha pray चाहिँ अहिले on road आइरहेको हुन्छ yeah through the drain it comes to the road only so this I think has to be looked into again because the drains which were dug and built they have been built some decades back and the size is almost the same but the quantum of water which is flowing through that it includes the rain water your sewage water your other waste water whatever it is flowing through that so this needs to be looked into and I think the government is serious on that and it has to be redesigned so that the maximum bulk of water can be catered by the existing drains or the proposed drains which we are proposing in the future. This is also important. I mean, drainage also plays in, I don't know, from the SDMA, I think you have that mapping, no? तपाईँहरूको mapping system के छ अवस्था ड्रेन्सहरूको अहिले लोनाकको कुरा हुन्छ घरिको के अलिकति ठुलो पानी आयो भने मान्छे डराइहाल्छ फुटेकै माथि भन्ने तपाईले अब यो म्यापिङको कुरा जुन चाहिँ भन्नुभयो वी हेभ दिस असेसमेन्ट गरेको एउटा भल्नरेबिलिटी जोनको एउटा एरिया गरेको छ जुन चाहिँ युडिएचडीलाई हामीले सेयर गरेको छ है सो होपफुली उहाँहरूको एउटा नयाँ हाम्रो बिल्डिङ बाइलजहरू पनि पास हुँदैछ सो इट्स इन द पाइपलाइन सो डेफिनेटली द्याट विल बी नोटिफाइड जब कन्स्ट्रक्सन पनि तपाईँको गर्दाखेरि त्यो म्यापिङको हिसाबले नै हाम्रो जुन चाहिँ जोनिङ गरेर हाम्रो जुन चाहिँ असेसमेन्ट गरेको भोल्युम जुन चाहिँ छ बुक त्यसलाई पनि उहाँहरूले मध्यनजर राखेर नै त्यो अनुसारले नै अब प्लान पास गर्नुहुन्छ भनेर एक फ्लोर तानी त हाल्छ मान्छेले द्याट अगेन द्याट्स आई डोन्ट नो लाइक सरले अगाडि भन्नुभयो इग्नोरेन्स है इग्नोरेन्स जुन चाहिँ त्यो कतिवटा कुरा त अब सिभिक मान्छेमा आफै आउनु पर्यो सिभिक सेन्स अथवा तपाईँको आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी त मान्छेले अब सबैजना पढेकै छ नि है त्यसले गर्दाखेरि वी कान्ट इभन इम्पोज गर्नु सक्दैन क्या हामीले अहिलेको जुन चाहिँ जमानामा मान्छेलाई सो नाउ इट इज आवर टाइम टु अब मान्छेलाई म त्यही भन्नु सो न्यू सेट अफ रुल्स आर कमिङ एज पर योर होपफुली एन्ड वी आर वर्किङ अन इट है अन्तखेरि त्यो एउटा म्याप हाम्रो त्यो जुन चाहिँ भल्नरेबिलिटी एसेस गर्ने त अलरेडी इट्स आउट एसएसडिएमले गरिसकेको छ सो यस युडिएचडीले अब जुन चाहिँ न्यू लज बनाउनु हुँदैछ उहाँ कन्स्ट्रक्सन रुल्स बनाउनु हुँदैछ त्यसमा सायदै उहाँहरूले नोटिफाई गर्नुहुन्छ होला भनेर हामी आश गर्दैछौँ है त्यो गर्नुभयो भने दिज आर द थिङ्स द्याट वी क्यान डु यस एज फार एज बाई लज आर कन्सर्न्ड अब अघि यहाँ बहिनीले पनि भन्नुभयो
catering to the drains. अब के छ भने अब हामीले घर बनाएपछि एउटा पर्टिकुलर घरको डिपेन्डिङ अन द सेफ बेयरिङ क्यापेसिटी उसको डिजाइन हुन्छ, फुटिङ कति जानुपर्ने, फाउन्डेसन कति, उसको कति स्टोरेजसम्म जान सक्छ, त्यो हामीले एसेस गर्छ. बट वी फरगेट टु टेक कभरेज अफ द ड्रेन्स एन्ड द वेस्ट वाटर. नि ड्रेन बनाए फ्याँकिदिन्छ त्यसो. फर इक्जाम्पल, अब ग्लेरिङ इक्जाम्पल छ, तपाईँको पानी हाउसमा छ, तलतिर छ, तपाईँको 6 माइलतिर घर बनाए तपाईँको, अन्त गएर त्यो मैला चाहिँ तल अर्का घरमा थुप्रिन्छ. पिपल आर नट बदर्ड. फर द्याट म्याटर, what I would like to suggest to the GMC or the UDSDs, they should make it mandatory to construct a drain that would connect to the nearest jhora or perennial stream or rivers, whatever, so that when they construct the houses, they should make it a point to see that the house owners connect the domestic drainage to the nearest drain. This would cater to the sewage water. Sewage is something else. Now coming to that point, now in hills, that is one important thing. Now we've got to have that main drain connected to the drain, jhoras or nearest rivers or whatever it is, so that the disposal of the sewage water, runoff water and waste water could be done in a proper way and in a right place, so that the damages which would be caused by this just runoff water which is just let loose, that would be contained and that would be controlled. अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने, अब यो हिल्समा हेर्नुहोस्, अब त्यो सिवेजको कुरा आयो. एभ्री हाउस हेज अ सिवेज problem. And now in Gangtok, if we see, most of the areas have been covered by sewage lines. And for that matter, this government, after SKM government came to power, just recently we have tendered, taking into account all the areas, like Gangtok, Shri, Arithang, Tadung. So these all will be covered. But in the meantime, like in difficult terrain and all that, where sewage line cannot be taken place, like sewage lines cannot be taken, there we have to reconsider. Because once you build these sewage tanks, what happens? The sewage goes down into it, it seeps through that, and finally through capillary action, since you are science students, you know it, it goes into the water bodies also. Yes. Yeah. Like, natural springs, streams and also. So it contaminates that also. So this is also very important. That also needs to be properly addressed and taken care of in due course of time. And certain bylaws regarding these things also has to be included in that GMC bylaws. तपाईँकोमा घरिघरि लिटिगेसन चाहिँ उहाँकोमा आउँछ नि त हैन. सफा गर्ने, त्यो गर्ने, मान्छेले मैला फ्याँकिदियो, डम्पिङ गर्यो, whatever. How do you solve this? I mean, मान्छेले बुझ्दैन. तपाईले अघि भनिहाल्नु भयो, ignorance. We could have avoided that landslide, हैन? How do we मान्छेलाई कसरी एजुकेट गर्नु? हामी कसरी काम गर्दैछौँ भने, तपाईको जस्तो अहिले हाम्रो भर्खर म्युनिसिपल इलेक्सन भयो, है? उहाँहरु हाम्रो नयाँ बडी आउनु भएको छ. हाम्रो अहिले गेटमा म त उहाँहरुलाई यो च्यानलको माध्यमद्वारा म बधाई दिन चाहन्छु. यस्तो स्मार्ट, यस्तो एक्टिभ हो कि उहाँहरु, यस्तो जोश र जज्बा छ काम गर्ने तपाईहरुको नि, उहाँहरुकोमा यस्तो इन्ट्रेस्ट छ उहाँहरुकोमा. र हामीले उहाँहरुबाट सुरु गरेको छौँ. उहाँलाई मूलस्रोत बनाएको छौँ हामीले, हो कि उहाँलाई मूलस्रोत बनाएको छौँ. उहाँहरुसँग हामी एकदम टचमा छौँ, हो कि आज कुन चाहिँ काम गर्नुपर्ने. अघि स्ट्र्याटेजीको कुराहरू आउँदैछ नि. स्ट्र्याटेजी पर्फेक्ट भयो भने तपाईको हामी कहीँ पनि फेल हुँदैन. स्ट्र्याटेजी पर्फेक्ट हुनु पर्यो, सर्ट एनालिसिस, हो कि. आज ग्यान्टोकमा जस्तो ग्यान्टोक एसडिएम, है, मलाई सरकारले आज यो एउटा जग्गा दिनुभएको छ. म 24 आवर अन छु. तपाईलाई मैले भनेको नि, म जति बेला जस्तो सिचुएसन आउँछ, आई एम अलवेज रेडी टु ट्याकल विथ एनी अफ द सिचुएसन. Any time, sir. I am happy to work with this capital city of my this state, no. Frontline warriors चाहिँ तपाईहरुको सबै GMC को हाम्रो काउन्सिलर्सहरु, उहाँहरुको ठूलो भूमिका छ नि यसमा. र उहाँहरुले काम गर्नु पनि हुँदैछ. काम जस्तो हिजो पनि हामी आज ड्रेनै घुमिरहेको थियौँ. तपाईले सायद अघि बिहानको हाम्रो डीएम, हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो इस्टमा जुन चाहिँ हाम्रो पेज छ, हो कि हामीले सोचेको छौँ हामी माथि चानबारीदेखि लिएर, हो कि रानी पोलेससम्म हामी एकदमै हाम्रो ड्रेनलाई क्लियर गरौँ. लागि परेको छौँ, लागि परेर हेरौँ. भएन छ भनेदेखि द्याट इज डिफरेन्ट थिङ, हो कि. तर हामी लागि परेको छौँ. ड्रेन्स क्लियर भयो भने चाहिँ निकै we can avoid. So very interesting point. So even I think from our platform we should request people not to कोही बेला क्या त
मान्छेले आफ्नो गिट्टी बजरी झार्छ नि ड्रेनमाथि झारिदिन्छ नि Yes. टिन लगाएर सो द्याट शुड नट बी अहिले बाइपास रोड हेर्नुहोस् सर बाइपास चाहिँ हाम्रो भल्नरेबल एरिया थियो तपाईँको बाइपासमा केही तलमाथि घटना भयो भने चाहिँ हामी डल्लै गान्तोकै तल झर्नु त्यस्तो स्थिति छ हेर्नुहोस् बाइपास त्यसको बेसलाई हामीले ठिक गरेन भने हामी कसरी गर्ने हामी गयौँ प्रत्येक घरमा गएर बिन्ती गऱ्यौँ 10 औँलाई जोडेर हामीले सबलाई भन्यौँ हामीलाई कोअपरेट गरिदिनुहोस् तपाईँहरू स्टेक होल्डरहरू हो अघि सरकार त तयारी छ तर तपाईँहरू तयारी भएन भने हुँदैन आज हेर्नुहोस् बाइपास रोड हामीले डल्लै क्लियर गऱ्यौँ आज जम्मै ग्यारेजको अगाडि चाहिँ तपाईँको डल्लै डम्प गर्नुभएको थियो ग्यारेजमा चाहिँ जम्मै उहाँहरूले सबै नाली भर्नु भएको थियो आज जम्मैले क्लियर गर्नुभयो जम्मैले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो सबैले ग्रिल बनाएर लाउनु भयो हेर्नुहोस् अघि गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो जनता त्यस्तो नराम्रो त्यस्तो सोच र विचारको हुनुहुन्न उहाँहरूलाई त रेस्पेक्टको जरुरी छ उहाँहरूलाई त गएर आदर गर्नु पर्यो अघि उहाँहरूलाई यो कुरा सम्झाइदिनु पर्यो सत्य कुरा के छ त्यो बताइदिनु पर्यो सत्य कुरा बुझेपछि उहाँहरूले त्यसलाई पुरा सपोर्ट गर्नुहुन्छ म चाहिँ जनतालाई बाइपासको जनतालाई फेरि पनि म नमन गर्छु अघि उहाँहरूले हाम्रो कुरा एकै वचनमा सुन्नुभयो आज बाइपास रोड क्लियर भएको छ हेर्नुहोस् गर्दा हुन्छ हामी गरौँ एन्फोर्स नगरेर रिक्वेस्ट गर्दा काम हुन्छ हैन सजिलो छ So he has the will and he has the way. So where there's a will, there's a way always. Exactly. And he has that. थ्याङ्क यू सर So we are almost wrapping up this discussion. So, what would be SDMA's future roles? Your roles, Mata, we'll be doing what we are doing now, but with more. Of But course, can with we more also bigger know what is zeal. happening in SDMA? I mean, तपाईँले vulnerability भन्नुभयो हामी तपाईँले UDSD मा दिनुभयो तर मान्छेलाई जेनरली पब्लिकलाई याद छ कि यो जोन 4 मा मान्छे खोजी बस्नु पर्दैन नि सर अब म SDMA को साइटमा गएर चाहिँ मेरो घर यहाँ छ म चाहिँ जोन 3 मा रहेछु या जोन 4 मा रहेछु पहिल्यै थाहा छ भने बनाउँदिन नि म बिल्डिङ होइन मैले युडी को कुरा तपाईलाई we should stop working in silos, you know. Exactly. अब कन्भर्जेन्सको कुरा सो आई वान्टेड टु टेल यु लाइक अघि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने मलाई थाहा भएको छ कि कन्स्ट्रक्सन त्यो जुन चाहिँ बाइलज हाम्रो बनिँदैछ त्यसमा डेफिनेटली हाम्रो एउटा पोइन्ट हालेको छ जहाँनिर एसडिएमएलाई पनि उहाँले मध्यनजर राखेर चाहिँ सो माई रिक्वेस्ट भन्दाखेरि पनि अब तपाईँहरूलाई पनि गर्दा पब्लिकलाई पनि त्यही अपिल गर्नु चाहन्छु यहाँदेखि कि जब पनि तपाईँहरूले कुनै ठाउँमा है घर लिनुहुन्छ अथवा जमिन लिनुहुन्छ हुन त जमिन पाउनु इज भेरी डिफिकल्ट तर अब के हुन्छ कि तपाईँले जोन 3 जोन 4 को कुरा गर्नुभयो त्यो टोटली माइन्स एन्ड जियोलोजीको तपाईको अब त्यो डोमेन पर्छ त्यो पनि साइलोमा काम गरिरहेको यस हैन त्यो अब आई कान्ट गो अन सेम दैट बट अगेन त्यो गर्दा चाहिँ पब्लिकको पनि हाम्रो के हुन्छ कि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि तपाईले जान्दाखेरि लेट द पिपल गो टेक्निकल मान्छेलाई गएर हेरेर पेपर वर्क अब राम्रो गर्न थाल्नुस् अब मैले देख्दाखेरि नाउ इज द टाइम नाउ वी हैव टु टेक डिजास्टर्स भेरी सिरियसली Last word, sir, since you are the expert advising the government and with your vast experience, any last words to the people? The people is very important. विशेष मेरो चाहिँ अब सम्पूर्ण हाम्रो सिक्किमवासीहरूलाई त्यही मेरो अनुरोध छ तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई विशेष अवेरनेस क्रिएट गर्नुपर्छ जस्तो कि अब हामीले सुन्दै थियौँ अघि हाम्रो एसडीएम साहबबाट हाम्रो अहिलेको काउन्सिलर्सहरू एकदम प्रोएक्टिभ छन् उनीहरू इन्ट्रेस्टेड छन् र उहाँलाई पनि अवेरनेस क्रिएट गरेर जहाँ जहाँ ड्रेनहरू छ स्पेसली रोड खनियो रोडको छेउमा ड्रेनहरू छन् तपाईँले सफा गर्नुहोस् अब डिपार्टमेन्टको मान्छेहरूलाई सफा गरिदिन्छ ठिकै छ उनीहरू टाइममा आउँछ तर राति पानी पर्छ ब्लक भइरहेको छ देख्दैन तपाईँहरूको बेला उठेर गयो भने यसो सफा अलिकति बेसी लाग्दैन एउटा दुईवटा सानो कङ्करले या सानो प्लास्टिकले चोक गएर ती के हुन्छ पानी जमिन्छ पन्डिङ हुन्छ पन्डिङ भएपछि पुरा त्यसले पड्काएर लान्छ मुनिपट्टि जस्तो कि तपाईँले सिचेमा देख्नुभयो कसरी डिवास्टेसन भयो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले रोक्न सक्छौँ र त्यसले गर्दा यो अवेरनेस क्रिएट गरेर विशेष जनता जनार्दनलाई चाहिँ त्यही छ जब तपाईँले घर बनाउनुहुन्छ घर बनाउँदा तपाईँले हेर्नुहोस् पानी चाहिँ सही ठाउँमा पुगेको होस् नबगेको होस् जस्तो कि अघि भन्नुहुँदै थियो ठाउँ ठाउँमा बाटो बाइपासतिर पहिला त गिटी बलुवाहरू थुपारेर ड्रेन चोक गरेर गर्थ्यो त अहिले क्लियर गर्यो हौ त्यस्तो तपाईँले सबैले गर्नुहोस् सबैलाई सुझाइ बुझाइ पनि दिनुहोस् ताकि ड्रेन चाहिँ क्लियर भयो भने प्राय हाम्रो प्रब्लम जो चाहिँ ल्यान्डस्लाइडको त्यो चाहिँ हामी नेगेट गर्न सक्छौँ र त्यसो गर्दा हाम्रो ज्यान माल सबै हामीले बचाउन सक्छौँ फ्युचरमा So today I think we did have a very interesting discussion and many of us have come to know that a lot of these disasters are man-made. A small plastic, a small stone may create a bigger disaster. Let's not wait for disasters to happen. With that note, thank you very much for being with us. This is Express Cafe. We will meet next week.